मेलडी चम नहीं, हमारी खोडियार मेलडी चम नहीं, हमारी आशापुरा मेलडी चम नहीं, हमारी शक्ति ने मेलडी चम नहीं। आज भले लगभग कोई एवी पेढ़ी बाकी नहीं होय जे गुजरातना प्रोपर हशे, वर्षोथी हमना वडवाओ गुजरातमां रहता होय एना घेर मेलडी ना होय। हशे भाग्य ज कोक हशे के जेना घेर मेलडी नहीं पूजाती होय, पण दीकराओ दरेक ने कहीश के जो कदाच तमने मारी पर भरोસો करता होय के मेलडी जबरी छे तो तमारे मेलडी पूजवी होय ने तो तमारा बाप दादानी माता, तमारा चामुंडानी, तमारी आशापुरानी, तमारी हरसिद्धीना खातानी मेलडी करी अने 5 फूलथी વધાઈ લેજો। तमारे बाप दादानी मेलडी जागृत करी अने तमारा घेर मोकली दे। ए मेलडीने जेटला लाड करवा होय એટલા लाड करजो। मेलडी पूजवी है तो दुनिया की पूजवानी जरूर नहीं। तमारा घेर कुलदेवी बैठी होय ने अने एना प्रार्थना करीने कहेजो अमारा वडवाओ चोक मेलडी पूजवी ने आपणी पेढ़ीनी कोई बाप दादानी मेलडी होय ने तो मां 5 फूलोथी तारा वधामणा करूं छुं, मां कंकुना पगले बिराजमान थजो। तो मेलडी आकला पाड़ती आवे। मेलडी जेने पूजवी होय एना माटे। आ दुनिया एवी छे के कोक माता जबरा काम करती होय ने तो स्वार्थ माटे घेर बैठेली माता ने हरखी भाव भक्ति ना आले अने मारा जेवी काम करवा वाली माता होय ने एने घेर जईने बेहाड़ी दे, बिराजमान कर दे, दीवा अने मठ मंदिर बनावी दे काम करावा माटे। एटले तो खुखार मेलडीए जाहेर में कीधुं छे के तमाम आवनारा मारा वाला भक्तों ने कहीश, जो जो हुधी मारो अवाज पहोंचतो होय तो हुधी दरेक ने कहीश कि क्यारे तमारा घेर मारो दीवो ना करता, तमारा घेर मन माता ने मंदिर बनाई मारी स्थापना ना करता। केम? तमने प्रश्न थाय केम? तो एटला माटे ना पाडू छुं के आजना माणसो स्वार्थी छे। काम करवा वाली माता होय ने एटले काम करावा घेर दीवा बत्ती ने आरतीओ करे अने 6-12 महीना कदाच हारू रे अने थोड़ा दाड़े कर्मोनी दुखनी पीड़ा वेटाय ने एटले मारा जेवी मेलडी ने नाखी दे। आसु खोटू? मारी वस्ती माटे हूँ अनमोल रतन छू, हूँ कोईनु हीरो छू। तो कोईनु हीरो कोઈને आपी ना दे, अपाय ना अपाय केम के तमे हाचवो नहीं। पण तमारा बधाने एक वार्ता, तमारी बधानी एक इच्छा कि आवी माता अमार घेर होत तो थाय ना आવું तो तमारा घेर बैठी ने एनी एज छू, बीजी नहीं। एज छू भले सोलंकी कूड़ में पूजाती पण तमारा घेर मेलडी बैठी हशे ने एनी एज मेलडी छू। तमारा घेर चामुंडा बैठी हशे ने तो मन माता ना चामुंडा समझी लो तोय भले। राम आखू जगत भटकी 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 और फरी फरी बारे जा धाम हुज्यू छे। कोकना कहेवाथी आया छू, वीडियो जोईने आया छू के लाओ केवुं छे जईए। हूँ तो कहूं छुं आओ, तमारा भाव भक्ति थी विश्वास थी आओ, कोई ना नहीं। आओ एनु प्रमाणे राखीश अने आवनारा दरेक भाविक भक्तों हमेशा माटे बारेजा धाम में स्वागत है। आओ दर रविवार जेटलू अवाय एटलू, अने दर रविवार ना आवातुं होय तो कई नहीं, महीना में 6 महीना में एक बार मन माता ने मलवा आवशो, दर्शन करवा आवशो, रोम रोम करवा आवशो ने तो 70 वखत तमारा घेर हूँ आई। तमार घेर कदाच आवा माटे साधन ना होय, आवा माटे भाड़ू ना होय, समय ना मळतो होय तो भले जाओ। हूँ मेलडी जाहेर में एवुं कहूं छुं दर रविवार मारा भरवानी जरूर नथी। खाली घेर बैठा मन माता ने याद करता रहेजो अने मोबाइल में मन माता ने जोता रहेजो अने मोबाइल मथी होंभरी होंभरी अने घेर पालन करता रहेजो। आपे रूपे तमारा घेर रोज ओटा फेरा ना करूं ना तो खुखार मेलडी मटी जाऊं। बोलाई बोलाई अने खोटा भाड़ा बगाड़वानुं मने शौक नहीं थतो। 50 रुपयानुं पेट्रोल पुराई अने मारा धाम ने आओ ने अने कीक मारो ने ते 50 रुपयानो बोझ मारी पर चढ़े।
જેવું 200, 500, 1000 રૂપિયા પેટ્રોલ ગેસ પુરાઈને આવો, રિક્ષા લઈને, બાઇક લઈને, ગાડી લઈને કે મોટી લશ્કરી લઈને, એ લશ્કરીના ભાડા 250, 500 રૂપિયા એટલે કદાચ મારા ધામ પાછળ મારા નામથી આલ્યું હોય ને અને બારેજા ધામ આયા હોય ને તે 500 નો બોજ એ ઋણ મારી મેરડી પર ચડે. પણ 500 રૂપિયા તે ખર્ચી અને ભાડું બગાડીને આયા હોય ને એના 500 ના 5000 કરીને આલું. હું ક્યારે કોઈનું ના રવા દઉં, હું ક્યારેય કોઈનું ના રવા દઉં અને ક્યારેય કોઈનું નહીં રવા દઉં. કદાચ 2 અગરબત્તી કરી હોય ને મારા નોમની, હિસાબ માગી લેજો ગોડા, હું રોમ મારી મેરડી હિસાબ આપવા તૈયાર છું કે લે તારા ધામમાં 5 રવિવાર હું આવ્યો, મારું કોઈ કામ ના થયું પણ 5 રવિવારનો મને હિસાબ આપી દે. આટલું બોલી જાય ને તો 5 રવિવારનો તાત્કાલિક એને હિસાબ આપી દઉં. હું એક રોમવારી કુખાર મેલડી છું કે લે પકડ, તું મારા ધામમાં 5 રવિવાર ભલે કોકના કહેવાથી પરાણે આવ્યો પણ 5 રવિવાર આવીને મારા જોડે હિસાબ માંગ્યો છે ને તો ગમે તો અહીં એને જે ભાડા ખર્ચ્યા હોય અને આવતા ભલે ભૂખ લાગી એના પૈસે નાસ્તો કર્યો હોય ને એનું વ્યાજનું વ્યાજ સહિત એના ગમે તો અહીં 5000, 10000, 25000, 50000 રૂપિયા મેળવી આલી અને મારો હિસાબ પૂરો કરી નાખું. હું ક્યારેય કોઈનું ના રાખું. તો તમે તો દર રવિવાર આવો છો, દર રવિવાર આવી અને કાલાવાલા કરી અને ભાવ ભક્તિ પ્રેમથી મારી માતાની વાત સાંભળો છો બેહીન. શ્રીફળ, ચુંદડી, અગરબત્તી, પેંડા બધું જે ભાવથી લાવો બધું મને માતાને સ્વીકાર્યું. આ બધા વસ્તુનું હું ક્યારેય તમારું ઋણ નહીં રાખું. એક અગરબત્તી મારા નોમની ઘેર કરીએ છે ને 2 અગરબત્તી, એ 2 અગરબત્તીનો હિસાબ આલું છું. પૂછી લેજો, જાઓ જે મારા ધામમાં આવતા હોય અને ઘેર બેઠા મન માતાને યાદ કરતા હોય અને મારા નોમની અગરબત્તી કરીને મન માતા સ્મરણ કરતા હોય એવા પૂછી આવજો. એ બોલશે કે બા 2 અગરબત્તી તું તો મારા ધાર્યા કામ કરે. કેમ કે 2 અગરબત્તી તે હું કોઈની ના રાખું. હું દેવ છું ગોડા, હું આલવા વારી છું, લેવા વારી નહીં. એટલે રવિવાર આવો, ભાવ ભક્તિથી વિશ્વાસથી આવો. તો જો હિસાબ જોતો હોય ને તો 5 રવિવાર 10 રવિવારનો આપી દઈશ. પણ જેણે જેણે હિસાબ ના માંગ્યો અને મનથી, વિશ્વાસથી, ભાવ ભક્તિથી રવિવાર ખાલી આવી અને દર્શન કરી અને જતા રહ્યા ને મનથી કે માં તને જે યોગ્ય લાગે ને તને જે ઠીક લાગે ને એ કરજે. લે હું તો તારા ધામ આવી અને તારા શરણે પડ્યો છું, માં હવે તારી જવાબદારી. એનું બાવડું ચાલી અને ઊભો કરીને કહું કે દીકરા, જો કદાચ જીવન મન માતાને હોપ્યું હોય ને કોઈ માંગણી ના કરી હોય ને અને બધા નિર્ણયો મન માતાને હોપ્યા હોય કે માં તને જે ઠીક લાગે ને એ કરજે, તેવા ભક્તોને કહીશ થોડા જીવનમાં દુઃખ આવે ને તો નિરાશ ના થતા. શી ખબર તમારું પૂર્વનું કોઈ કર્મનું ખાતું, પાપ કર્મનું ખાતું, એના ફળ સ્વરૂપ તમે દુઃખ બેઠો છો. એ દુઃખ નાના મોટા જીવનમાં દુઃખ આવી અને જે પીડા અનુભવ કરો ને મારા ભરોસે આટલું દુઃખ હું આટલામાં પતાવતી હોય. તમને શી ખબર હોય આટલું દુઃખ આટલામાં પતાવતી હોય અને આટલું દુઃખ આટલામાં પતાવતી હોય. તમને ખબર હોય કદાચ કાલ તમને તલવાર વાગવાની હોય ને જગ્યાએ નાનો કોટો વાગીને પતાવતી હોય. શી ખબર હા શું ખોટું? કાલ મોટું નુકસાન આવવાનું હોય એની જગ્યાએ 500 રૂપિયાનું નુકસાનમાં પતાવી દેતી હોય. કાલ શરીરમાં કોઈ મોટો રોગ આવવાનો હોય એની જગ્યાએ તમને નાનો મોટો તાવ આવી અને દવાખાને ઇન્જેક્શન લઈને આવીને સારું થઈ જતું હોય. એ હિસાબ પતાવતી હોય. શી ખબર? એટલે શંકા કાઢી નાખજો કે માં તારી પર વિશ્વાસ રાખવાથી, તારા ધામ આવવાથી, તને દિલથી માનવાથી, તારા શરણે આવવાથી, તારા શરણે પડવાથી અમારા જીવનમાં દુઃખ કેમ છે તું સાંભળે છે કે નહીં? તો ના, હું બેરી નહીં, હું બધાનું સાંભળું છું. તમારે રાડો પાડીને બોલવું પડે. આ બાતથી પેલી બાતથી કોકના બોલાવો હોય ને તો જોરથી બૂમ પાડવી પડે કે ફલાણા ભાઈ અહીંયા આવો. અહીંથી કઈક સૂચના આલવી હોય ને તો માઇકથી બોલવું પડે. પણ મારા જેવી માતા હોય ને એ તમારા મનની વાતો જાણતી હોય, તમારા હૃદયની વાતો જાણીને બેઠી હોય. એના રાડો પાડીને કહેવાની જરૂર નહીં, એના રોતડા રડીને કહેવાની જરૂર નહીં.
ભલે તમે હસતા આવો મારા પારે, પણ અંદરથી જેટલા રોવો છો ને, હું મેલડી 100% જાણી જાઉં.